सो हैलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लवप्रीत कौर एंड यू आर वाचिंग माई चैनल। अज की वीडियो में आप कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस बारे पढ़ांगे। जे तुसी राइटिंग स्पीकिंग ਜਾਂ अपनी डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इंग्लिश ਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਸਕੋਰਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस से रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ होर बना चुकी हाँ जो कि इस चैनल के उत्ते अवेलेबल हैगियां ने। मैं उन्होंने लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में पा दूँगी। एक वीडियो में कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस, कंपाउंड सेंटेंसिस, सिंपल सेंटेंसिस एंड कंपाउंड कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस किमें बनाई दे उहदे उत्ते मैं सारी वीडियो पाई हुई है। एंड एक वीडियो दे विच मैं कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस के उत्ते ही कि लाइक कंट्रास्टिंग वाले दे उत्ते वीडियो बनाई है कि कंट्रास्टिंग सेंटेंसिस नूं आपां किवें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अज की वीडियो आपां इनू ही कंटिन्यू करांगे। हाँ जी, तो सब तो पहला आपां कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस की हुंदे आ इहदा रिव्यू कर लैंदे आ। कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस दे विच आपां इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज नूं लिखदे आ। इंडिपेंडेंट क्लॉज किहड़ी हुंदी आ? जिहड़ी कि अपने आप दे विच एक कंप्लीट थॉट होवे। ठीक है, जिन्हों पढ़ के लगे कि ये जिहड़ी सेंटेंस है जिहड़ा वो कंप्लीट पूरा हो चुकिया है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट क्लॉज किहड़ी हुंदी आ? जिन्हों पढ़ के पता लगे कि ये एक कंप्लीट थॉट नहीं आ, इनकंप्लीट थॉट हुंदा। ठीक है जी, जिसनों पढ़ के आपां नूं लगे कि सेंटेंस पूरा नहीं होया, समथिंग कुछ मिसिंग हैगा है, तो डिपेंडेंट नाल आपां नूं इंडिपेंडेंट जोड़ना पैंदा है ताकि एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, तो सब तो पहला इस वीडियो में आप रीजन नूं लाइक 2 स्टेटमेंट्स ने, एक स्टेटमेंट दे विच रीजन है जिवें फर्स्ट स्टेटमेंट है, सैकेंड स्टेटमेंट दे विच आह जिहड़ा इहदा रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो आप रीजन वाले स्टेटमेंट्स नूं किवें जोड़ना है सब तो पहला आप वो पढ़ते हैं। तो अपने को रीजन नूं जोड़न लई किहड़े-किहड़े वर्ड हुंदे आ? एक तो सिंस वर्ड हुंदा है, एक बिकॉज हुंदा है एंड एक एज हुंदा है। ठीक है, जिहड़ा सिंस वर्ड है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वर्ड है एज कंपेयर टू दीज टू। ठीक है जी, सिंस नूं आपां किवें यूज़ करना है? सिंस नूं स्टार्टिंग ते भी यूज़ कर सकते हो, ईवन इन्हां तिन्नां नूं ही तुसीं यूज़ कर सकते हो। लाइक स्टार्टिंग ते यूज़ किया जे सिंस, बिकॉज एंड एज। बिगनिंग दे विच आपां सेंटेंस नूं यूज़ कर सकते हैं। दैन इत्थे तुहाडी स्टेटमेंट आजू फर्स्ट, दैन इत्थे कोमा, दैन इत्थे आजू सैकेंड स्टेटमेंट, दैन फुल स्टॉप। जिहड़ी आ वाली स्टेटमेंट होगी ये वो स्टेटमेंट होगी जिहड़ा कि तुहाडा रीजन होगा। ठीक है जी, रीजन वाला ये स्टेटमेंट वो होगी कि जिहड़ा उहदे नाल की होया। ठीक है, लाइक क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया सी तां मैनू होमवर्क दा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मतलब इदां दा स्टेटमेंट आ गया क्योंकि रीजन इत्थे रीजन वाली स्टेटमेंट है, उहदे नाल की होया वो जिहड़ी इत्थे सैकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है जी, तो आपां जे इहनूं पिछे लिखना तो पिछे किवें लिख सकते हैं? पहली स्टेटमेंट इदां ही आ जाऊगी, दैन इत्थे तुहानूं कॉमा पाउण दी लोड़ नहीं है, सीधा ही सिंस ਜਾਂ फिर बिकॉज ਜਾਂ फिर एज, दैन उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लैंदे इन्हां दे नाल दियां। हाँ जी, देखो सिंस, बिकॉज, एज। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ नैगेटिव इंपैक्ट्स, इत्थे आ गया कोमा, मतलब ये थोड़ा कारण है। ठीक है, रीजन है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्योंकि बहुत सारे नैगेटिव इंपैक्ट्स ने, कोमा पीपल शुड टेक सिग्निफिकेंट स्टैप्स टू रिड्यूस दिस। इस करके ठीक है, क्योंकि ये हैगी आ मतलब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के नैगेटिव इंपैक्ट्स हैगे आ, इस करके लोकां नूं इहनूं घटाउण लई सिग्निफिकेंट स्टैप्स लैने चाहिए ने। ठीक है, तो मतलब ये जी लाइन आ गई ये थोड़ा रीजन है, ये करके ये होना चाहिए। तो ये मतलब आप नैक्सट स्टेटमेंट लिखती तो देख लो तुसी बिच भी इनू लिख सकते हो तिन्नां नूं। जो बिच लिखना तो वर्ड थोड़ा छोटा हो जाऊगा। फर्स्ट वाला पीपल शुड टेक सिग्निफिकेंट स्टैप्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग सिंस और बिकॉज और एज इट हैज़ नैगेटिव इंपैक्ट्स। तो तुसी इदां इन्हां नूं लिख सकते हो। एंड इन्हां विचों जिहड़ा ये सेंटेंस है जिहदे विच आपां स्टार्टिंग ही इन्हां वर्ड्स तो करते हैं, ये ज़्यादा स्कोरिंग हुंदा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस सेंटेंस। सो रीजन वाले सेंटेंसिस नूं जोड़न लई आपां ये वर्ड्स नूं भी यूज़ करते हैं जिहड़ा कि ओइंग टू, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। ठीक है, इन्हां नूं भी यूज़ कर लैंदे आ।
ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਲੌਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡ ਵੈਦਰ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਿਕਨੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੈਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ, ਫੀਲ ਪਲਸ ਆਈਐਨਜੀ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ, ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਡਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ I could not attend my school yesterday, मैं अपना स्कूल अटेंड नहीं कर सकी कल। ड्यू टू द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इंपैक्ट्स होने कारण पीपल शुड टेक स्टैप्स टू रिड्यूस दिस। ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इंपैक्ट्स होने के कारण लोगों को स्टैप्स लेने चाहिए इनू रिड्यूस करने लई। बिकॉज ऑफ हर सिकनेस रिया डिड नॉट गो टू द मार्केट। बिकॉज ऑफ हर सिकनेस मीनस अपनी ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿੱਕ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕੋਲਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਿਸ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਪਸ। ਪਰਪਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਏਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਏਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੂਟਸ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰੂਟਸ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ ਫਰੂਟਸ ਖਰੀਦਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਪਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਂਡ ਸੋ ਡੈਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਡੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਵਰਡਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਆ। ਪਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਔਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਦੈਨ ਫਸਟ ਕਲੌਜ਼, ਦੈਨ ਕੋਮਾ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਕਲੌਜ਼ ਟੂ, ਫਿਰ ਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦੀ ਆਈ ਛੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਸੋ ਡੈਟ ਐਂਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਡੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਡੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਡੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟॉप। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਬ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਔਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ। ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਟੂ ਔਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਏਮ ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟੂ ਔਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਡੈਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਡੈਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਡੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੋ ਡੈਟ ਔਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਡੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟੂ ਔਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸੋ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਫਟਰ, ਬਿਫੋਰ, ਅੰਟਿਲ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ, ਲਾਈਕ 2010 ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੀ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੀਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ 2000 ਅਤੇ 2005 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਪ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, the number of industries in India experienced a rise to 50,000 in 2000, 50,000 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ,
ठीक है, मतलब राइज हो गया सीगा, मतलब पहला मान लो कि घट सीगा, दैन उस तो बाद 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਫੋਰ ਹਿਟਿੰਗ ਅ ਫਾਲ ਟੂ 10,000 ਇਨ 2005। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆਊਗੀ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ ਫਿਗਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹਿੱਟ ਅ ਫਾਲ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 10,000 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10,000 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਐਨਰੋਲਡ ਫॉर ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰੀਮੇਨਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅੰਟਿਲ 2000। ਅੰਟਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ 2000 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2000 ਤੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਟਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਟਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੰਟਿਲ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर ऑल चिल्ड्रन टू स्टडी सेकेंड लैंग्वेज एज सून एज दे स्टार्ट स्कूल। मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਬਿਫੋਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਦੈਨ ਕੋਮਾ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੌਜ਼। ਆਫਟਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਆਫਟਰ ਫਸਟ ਕਲੌਜ਼ ਕੋਮਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟੌਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਕਲੌਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲੌਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਟਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵੈਸੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਫ ਫਸਟ ਕਲੌਜ਼ ਕੋਮਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਫ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿਸ ਜਿਮਸ in cities and villages, comma, this will help people to be healthier। देखो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਇਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿਸ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਮਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਵੇ, ਕੋਮਾ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਊਗੀ ਇਹ ਆਊਗੀ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਲਾਈਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਫਸਟ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਡਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਡਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਡ ਟੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਸ ਟੂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਟੂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੌਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨਟੂ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ, ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਡੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਐਂਡ ਸਵੀਅਰ ਫਲੱਡਸ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਫਲੱਡਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਸ ਟੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੈਰਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੈਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ੈਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਟੇਬਲ ਵੇ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਵੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਵਰਬ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਸੁਟੇਬਲ ਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਬ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਵਰਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇਜ਼, ਵਾਜ਼, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ please subscribe to my channel and press bell icon button so that you can get notifications when I upload my videos.